फ्री सिलाई मेसीन और 15,000 टंका देवे सरकार। यही डॉक्यूमेंट रही मिलिब लाभ। महिला को मागणा सिलाई मेसीन और 15,000 टंका देवे सरकार। बास यही डॉक्यूमेंट रही मिलिब लाभ। बर्तमान आपण केंद्र सरकार द्वारा परिचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पाई आवेदन करें। जदि आपण एपर्यंत मागणा सिलाई मेसीन स्कीम अधीन आवेदन करना तो बर्तमान सरकार खूब शीघ्र यार शेष तारीख स्थिर करेंगे, जहाँपर आपण यह योजना पाई आवेदन करें ना। महिला मानक सशक्त तथा आत्मनिर्भरशील करने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अधीन भारत सरकार द्वारा मागणा सिलाई मेसीन योजना आरंभ करा। स्कीम अनुजाई महिला मानक 15,000 टंका सहायता राशि प्रदान कराद्वारा सेमानकर व्यवसाय पाई सिलाई मेसीन किंबा आनुषंगिक उपकरण किट किणी पारिबे। तबे योजना माध्यम प्राय 50,000 महिला को मागणा सिलाई मेसीन जोगाई दिया, जहाँद्वारा से घरे बसी आत्मनिर्भरशील हो पारिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि प्रति महिला पाइबे मासको 1,000 टंका। बीजेपी बड़ घोषणा। राज्य बीजेपी बड़ घोषणा सरकार को आसिले महिला पाइबे मासिक 1,000 टंका सहायता, अर्थात वर्षको 12,000 टंका पाइबे। बड़ कथा है समान स्कीम घोषणा करी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार को आसीथिला बीजेपी। तेणु से हिंदी हॉटलैंड रो एही स्ट्राटेजी को ओडिशा रे अपनाई दल। मध्य प्रदेश में पूर्वतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बेहना स्कीम, जो गरीब असहाय और भिन्नक्षम महिला मानकर बैंक खाता को प्रति मासरे 1250 टंका लेखाएं देउथिले शिवराज सरकार। भोट रे कई मास आगरू अर्थात गत मार्च 2023 रु लॉन्च होइतिबा ए स्कीम मध्य प्रदेश रे बीजेपी को शासन बजाय रखिपारे बेस सहायक होइथिला। केवल समान ढंग से छत्तीसगढ़ रे मध्य इस्ताहार रे महतारी बंधन योजना करी प्रति मास विवाहिता महिला को 1,000 टंका लेखाएं देवार प्रतिश्रुति देइथिला बीजेपी, जार क्रेज निर्वाचन पूर्व देखा मिलता। लक्ष लक्ष महिला बीजेपी सहित जोड़ी होते आउ यही दुई योजना दुईटी राज्य में बाजी पलटई देता। तेणु चर्चा होउछि नवीनकर महिला भोट बैंक भांगिबाकू बीजेपी एठी भी समान रणनीति आपणाइबाकू जाउछि। अन्यपटे बीजेडी कहिछि महिला सशक्तिकरण रे राज्य सरकार सबुबेले काम करुछंती, तेणु महिला नवीनकर सहित रहिबे। परवर्ती खबरटी होउछि मुंबईर लगातार विजय। बुमरा को 5टी विकेट। 5 थर आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस चलित ऋतुरे लगातार द्वितीय विजय पाई। हाट्रिक पराजय अभियान आरंभ करिथिबा मुंबई इंडियंस घर पड़िया वांखेड़े 2टी विजय पाई। गत मैच रे दिल्ली कैपिटल्स को हराइथिबा घर दल गुरुवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7टी विकेट रे मात देइछि। तबे टी20 इतिहास रे प्रथम थर पई गोटिए पारी रे 3टी 50 रु अधिक स्कोर और 3टी शून्य देखा मिलता। से भली जड़े बोलर 5टी विकेट नेबा और सही पारी रे 3 जन अर्धशतक अर्जन करिवार भी यह प्रथम घटना रही। परवर्ती खबरटी हेउछि आपणकर एसबीआई रे खाता रही 11,000 टंका मिलिबो। ग्राहक मानक आकर्षित करने बैंक गुड़िक समय समय अनेक आकर्षण योजना घोषणा करती। बर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एभली एक योजना प्रस्तुत करिछि। तेबे समस्त सरकारी बैंक मध्य एसबीआई शीर्ष रही, कारण यह बैंक सुलभ सुधहार प्रदान करुथिबा अनेक सुविधाजनक योजना घोषणा करुछि। तेबे बैंक प्रत्येक क्षेत्र में ग्राहक मानक उपकृत करिछि। तेबे संचय हेउ किंबा दीर्घकालीन संचय हेउ, बर्तमान एसबीआई ग्राहक मानकर पई आउ एक आकर्षणीय योजना घोषणा करिछि। योजना बैंक आपणकर बैंक अकाउंट रे सीधा सड़क 11,000 टंका जमा करिबो। तेबे यह योजना हेउछि एसबीआई रो स्वल्प संचय योजना बा आरडी स्कीम। यह स्कीम माध्यम रे आपणकू नियमित व्यवधान रे बैंक रे एक निर्दिष्ट राशि जमा करबाकू पड़िबो। यह योजना रे आपणकू एक निर्दिष्ट समय पई नियमित जमा करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबरटी हेउछि बढ़िबो खरा ताती गुलगुली। ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला को नहीं पीएम कर बड़ निर्देश। घरू बाहरंतु नहीं। ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबिला पाई प्रधानमंत्री अध्यक्षतार समीक्षा बैठक। संभाव्य अंशुघात और तापमात्रा वृद्धिर परिचालना निमंते स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति नहीं आलोचना होइछे। विभाग मध्य समन्वय सहित चिकित्सालय आवश्यक व्यवस्था पाई परामर्श दिया जाइछे। ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबिला पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक। तेबे संभाव्य अंशुघात और तापमात्रा वृद्धिर परिचालना निमंते स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति नहीं आलोचना होइछे। विभिन्न विभाग मध्य समन्वय रखिबा उपरे बैठक में जोर दिया जाइथिला।
ତେବେ ସେହିଭଳି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ସାଲାଇନ୍, ଓଆରଏସ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସଚେତନତାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ, ବଢ଼ିବ ଖରା ଓ ତାତି ଗୁଳୁଗୁଳି, ଅସହ୍ୟ ହେବ ଦିନ ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ହେବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ପାରଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠାରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି। 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ। 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଫେରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍। କାଲିଠାରୁ ବଦଳିବ ଏହି ନିୟମ। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଓବି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲରେ ବିଓବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଋଣ ସୁଧ ହାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଖଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖଠାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାରକୁ 5 ବିପିଏସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରାତାରାତି ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସୁଧହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8.10% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏକ ମାସର ଋଣ ପାଇଁ ସୁଧହାର 8.30% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର। ସରକାରଙ୍କର ଆସିଲା ନୂଆ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍ରେ ଭଡ଼ା ଘର, ଚାଳ ଘର ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଘର ଦେବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁଲଭ ଘର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର 2024-25 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ 1 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଥା ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟଙ୍କା, ଘରେ ବସି ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଅତି ସହଜ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସର୍ଭିସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଏଟିଏମ୍ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସର୍ଭିସରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମେସେଜ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ, ତେବେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଧାର ଏଟିଏମ୍ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଘରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଅନେକ ଥର ସୂଚନା ଅଭାବରୁ କୃଷକମାନେ ଏହି ବମ୍ପର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଅଯୌକ୍ତିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଏହିପରି ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୀମା କରି ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫସଲକୁ ଆଗୁଆ ବୀମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫସଲ ବୀମା କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ PMFBY ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ।